اصول اور فکر آخرت اور نیک اعمال کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ ایسے ایسے سوالات ہوتے ہیں کہ جو بندے کے سوچ و گمان میں بھی نہیں ہوتے کہ یار یہ بھی سوال ہیں۔ الحمدللہ کیا ہی وہ بات ہے اور کون سی وہ بات ہے جو سیکھنے کو نہیں ملی۔ الحمدللہ دعوت اسلامی نے بہت کچھ دیا ہے، سب سے بڑا جو دعوت اسلامی نے ہمیں عقیدہ دیا ہے، عقیدے پہ جو دعوت اسلامی نے کام کیا اس کو تو واہ واہ سبحان اللہ۔ الحمدللہ یہاں بہت کچھ روحانی ترقی اور دینی معلومات کے ساتھ ساتھ عقائد کے حوالے سے بھی بہت زیادہ پختگی کا الحمدللہ ذہن ملا ہے۔ الحمدللہ مدنی مذاکرے کی بہاریں ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیں۔ گھر والوں کو ساتھ بٹھا کر میں مدنی مذاکرہ دکھاتا ہوں۔ مدنی مذاکرے میں نے دیکھا ہے کہ لاکھوں ایسے افراد کہ جو نماز نہیں پڑھتے تھے، جب پیر صاحب نے ان کو کہا کہ آپ نماز پڑھا کریں تو فوراً انہوں نے اس نیت پر مدنی مذاکرہ تمام طلبہ کرام کے لیے، اس کے علاوہ تمام عوام کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے ایک بہت اہمیت کا حامل ہے۔ پہلے ہم سنتے تھے کہ فیضان مدینہ، جب ادھر آئے ہیں تو آ کے دیکھا کہ واقعی یہ مدینے کا فیضان ہے۔ الحمدللہ آپ کے سامنے ہے، سب کچھ دعوت اسلامی نہیں دیا ہے۔ مدنی حلیہ، دین متین کی خدمت کرنا، علم دین حاصل کیا الحمدللہ۔ دعوت اسلامی نہ ہوتی یا پیر صاحب کی نگاہ عنایت ہمارے اوپر نہ ہوتی تو واللہ عالم پتہ نہیں کیا ہمارے ساتھ ہوتا۔ اگر دعوت اسلامی نہ ہوتی تو پھر پتہ نہیں ہم کہاں ہوتے۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت سے یہ سب سنتوں پر عمل کرنے کی جو ہے وہ سعادت مل رہی ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے سب سے بڑی جو چیز سیکھنے کو ملتی ہے وہ خوف خدا اور مدینے کا عشق ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعوت اسلامی کا وہ مدنی ماحول دیا ہے جس پر ہم عمل کریں تو ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ امیر علیہ سنت کا فیس ٹو فیس بالمشافہ زیارت کریں گے اور وہ خواہش تمنا پوری ہوگی جو برسوں سے تھی کہ امیر علیہ سنت بالکل سامنے ہم بھی کاش دیکھیں ایک ولی کامل کا چہرہ۔ یعنی امیر سنت کا ایک ایک لفظ جو ہوتا ہے نا، اس کے اندر جو ہے نا حکمت کی جو ہے نا دریا بہرے ہوتے ہیں۔ میں نے جب پیر صاحب کی زیارت کی تو جسم ایسے کانپنے لگی، یعنی مجھے وہ الفاظ نہیں ہے بولنے کے لیے کہ میں وہ الفاظ بولوں۔ امیر علیہ سنت کی تعلیمات جو امیر علیہ سنت ارشاد فرماتے ہیں وہ ہمیشہ قرآن و حدیث کے مطابق ہوتا ہے۔ مرشد نے ہمیں اپنے بڑوں کا ادب سکھایا ہے، والدین کا ادب سکھایا ہے، اساتذہ کا ادب سکھایا ہے، کتب کا ادب سکھایا ہے۔ امیر اہل سنت کی ذات کے بارے میں یہی عرض کروں گا کہ آپ کی شخصیت سنت کا سراپا ہے۔ امیر اہل سنت کے بارے میں تو کہنے کے لیے قسم سے سمجھ لیں کہ الفاظ ہی نہیں ہیں کہ ان کا کیسے شکریہ ادا کریں۔ اگر آج امیر اہل سنت نہ ہوتے یا دعوت اسلامی نہ ہوتی تو پتہ نہیں ہم کہاں ہوتے۔ قبلہ امیر اہل سنت ایسا پر اثر جواب دیتے ہیں، وہ جواب لاجواب ہوتا ہے۔ امیر اہل سنت کو اللہ تعالیٰ دراز عمر بالخیر عطا فرمائے، آپ کا سایہ اہل سنت پر قائم اور دائم فرمائے۔ میرے اہل سنت کی ذات میں سچ میں کہوں کہ میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے کہنے کے لیے کہ وہ اتنی عظیم شخصیت ہیں اور ہماری حیثیت نہیں ہے کہ ہم ان کے بارے میں کچھ کہہ سکیں۔ تو یہ جو امیر سنت کی سیرت ہمیں ملتی ہے کہ جو کچھ فرما رہے ہیں وہ کر کر بھی دکھا رہے ہیں۔ یہ جو ہے نا انسان کو سب سے زیادہ کہتے ہیں نا، زبان سے زیادہ بندے کا جو کردار ہوتا ہے یہ انسان کو جو ہے نا نیکی کی طرف لاتا ہے۔ امیر اہل سنت اس وقت شیخ کامل بھی ہیں، استاد کامل بھی ہیں، والد کامل بھی ہیں۔ آپ کو جس روپ میں دیکھو ایک ایسی منفرد شخصیت نظر آتی ہے کہ دنیا میں آپ کا ثانی نہیں ملتا۔ اللہ پاک امیر اہل سنت کو سلامت رکھے اور ان کے فیوز و برکات سے اللہ پاک ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین سے میرا یہ پیغام ہے، گزارش ہے کہ مدنی چینل دیکھیں اور کوئی کتنا ہی وقت، مختصر وقت کے لیے دیکھے، اس کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو لازمی ملتا ہے۔ میں مدنی چینل کے ناظرین کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ فیضان مدینہ میں آئیں تو آپ کو یہاں سے وہ کچھ ملے گا کہ آپ کی زندگی جو وہ سنور جائے گی۔ انشاءاللہ الکریم مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو آپ کا گھر سنتوں کا گہوارہ بن جائے گا۔ جو یہاں سے دور ہیں ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ آپ مدنی چینل کے ذریعے جو ہے وہ دیکھیں، مدنی چینل کے ذریعے شرکت کریں۔ میسج دینا چاہتا ہوں کہ مدنی مذاکرہ زیادہ سے زیادہ دیکھا کرو۔ میں ہر نوجوان کو یہ کہوں گا کہ وہ لازمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ضرور تشریف لے کے آئیں، یہاں پر مدنی مذاکرے کو اٹینڈ کریں۔ میں تو یہ چاہوں گا کہ جتنے بھی طلباء کرام ہیں بالخصوص دورہ کے تخصص کے، وہ مدنی مذاکروں کا اپنا معمول بنا لیں۔ میں پسند کرتا ہوں کہ میں اپنی زندگی دعوت اسلامی میں گزاروں، تو ناظرین کو بھی یہی التماس کروں گا کہ آپ بھی مدنی ماحول کے ساتھ جڑ جائیں۔ مدنی مذاکرہ زیادہ سے زیادہ دیکھیں، اپنے گھر والوں کو بھی اس کی دعوت دیں
اور یہ یاد رکھیں جب تک نعمت ہوتی ہے تو اس وقت تک نعمت کی قدر نہیں ہوتی، جب نعمت چلے جاتی ہے تو پھر اس وقت جو ہے نا ہمیں نعمت کی قدر ہوتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ مدنی مذاکرے موجود عاشقان رسول، ابھی آپ نے سنے ملک بھر سے آئے ہوئے دورۃ الحدیث شریف اور تخصصات کے طلباء کرام میں سے چند طلباء کرام کے تاثرات۔ آئیے چلتے ہیں مدنی مذاکرے کی طرف۔ آگے سے ہٹو، جو ہوگا خود سامنے آ جائے گا۔ ان بچوں نے چھٹیوں میں تو جینا مشکل کر رکھا ہے۔ علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ 1447 ہجری کے ذوالحج شریف کی آج 25ویں رات ہے۔ اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کی رسالہ ضیاء درود السلام سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 25 جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میں سمجھتا تھا میرا حفظہ کمزور ہے بڑھاپے کی وجہ سے، لیکن نوجوانوں کا حفظہ بھی اتنا سمجھایا تھا، کوئی عالم بیان فرما رہے ہوں نعرے نہیں لگانے ہوتے بے موقع کسی کے آنے پر، وہ آئیں گے چپ چاپ بیٹھ جائیں گے جو آئے گا وہ، مگر پھر 2 دن سے شاید سمجھا رہا ہوں، پھر آج نعرے لگانے شروع کر دیے، بھول جاتے ہیں یا اب کر بھی رہے، اب نعرے بھی لگا رہے۔ مفتی صاحب ہیں، استاذ، ان کے کئی شاگرد بیٹھے ہوں گے اس میں، اگر کوئی نعرہ لگا بھی دیتا ہے تو اس کا حل ہی ہوتا ہے کہ کوئی جواب نہ دے، اس کو جواب نہیں دے گا خود ہی اس کی کچی ہو جائے گی، یا اس کو یاد آ جائے گا کہ میں نے رونگ نمبر مار دیا ہے، کوئی جواب نہیں دے رہا ہے۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اچھا، پھر فرض علوم کی باتیں ہو رہی تھی، کتنی نازک اور عام ٹاپک تھا، مفتی صاحب کو بھی بریک لگ گیا، سننے والوں کو بھی، اور جو اگر یہ لائیو ہے نا شاید تو ناظرین، بہرحال یہ کہ اتنا سا نقصان نہیں ہوتا، اس سے اتنا زیادہ نقصان ہوتا ہے بعض اوقات، حلال کو حرام، حرام کو حلال، وہ بندہ سمجھ لیتا ہے۔ ناظرات بھی ہوتی ہیں، یہ بھی ہوتی ہوں گی، اس طرح ان کو کیا سمجھ پڑتی ہوگی اس طرح کی بل بلائیاں میں کہ پہلے کیا بول رہے تھے اور ایک دم سے، یعنی صحیح بات ہے کہ کوئی بیان کر رہا ہوتا ہے، کوئی زور سے کھانسے نا تو بیان کرنے والا تھوڑا یوں بعض ہوگا جھٹکا کھا جاتا ہے۔ امام صاحب پڑھ رہے ہو قرات، آپ پہلی صف میں اور آپ ٹھاؤں کر کے زوردار لگائیں گے نا تو بعض وقت امام صاحب اٹک جائیں گے، یہ تجربے کی بات ہے۔ تو چلو وہ کھانسی کسی کو اٹھی آئی، وہ اب اس میں بے قصور ہے، لیکن اثر پڑتا ہے اس کا سامنے والے پر۔ اس نے مہربانی کر کے جو اپنے اختیار میں کم از کم ان سے تو بچے انشاءاللہ، اور یہ ہر جگہ احتیاط کرنی ہے۔ اب آپ کے استاد کچھ پڑھا رہے ہیں آپ کو سبق،
अब उस्ताजुल उलमा दाखिल हुए दर्जे में किसी वजह से, सब खड़े हो गए, हजरत की आमद, उलमा अहले सुन्नत जिंदाबाद। आपके उस्ताद सब देखते रह जाएंगे, अधूरा सबक रह जाएगा उनका, कह क्या रहे होंगे और बात क्या हो जाएगी। तो ये उस वक्त भी नहीं करना है। कहीं भी दुनिया भर में जहां भी हो आप, ऐसे मौके पर जब इल्म दीन की बातें हो रही हो ना, कुरान और हदीस की बातें हो रही हो, तो नहीं करना है। बल्कि जरा हमारे माहौल में बातें काम की ही हो रही होती हैं, कोई मदनी मशवरे हो रहे हैं काम के, वो भी काम के ही होते हैं। ऐसे मौके पर किसी तरह की डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अच्छा, मदनी मुज़ाकरे में आप माशाअल्लाह शरीक है, इसके लिए एक आध दो चार नियतें और भी अगर मुमकिन हो शामिल करने, इधर उधर देखने, बातें करने, दूसरों को इशारे करने, खुद कुशादा होकर दूसरे को तंग होकर बैठने पर मजबूर किए बगैर, दीवार वगैरह से टेक लगाए बगैर अल्लाह करीम की रजा के लिए तवज्जो से दीनी बातें सुनूंगा। सल्लु अलल हबीब सुनकर बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ूंगा। मजबूरी ना हुई तो सलात व सलाम के बाद ही अपनी जगह छोड़ूंगा। खत्म होने के बाद आगे बढ़कर इस्लामी भाइयों से सलाम व मुसाफा करूंगा। मौके की मुनासबत से इन्हें नेकी की दावत भी दूंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, दूसरे मुझे लाइव समझाना पड़ता है, बाज़ वक्त पहले भी अर्ज किया हुआ है कि जैसे ये तासुरात नहीं है, इसमें अब एक ही फर्द को बार बार हाईलाइट करना और ये जहन बनाना कि बस ये है तो सब हो रहा है, तो ये सोचना चाहिए कि ये चले जाएगा। ये भी कहा किसी ने कि नेमत की कदर नेमत के जाने के बाद होती है, तो ये एक इशारा था। तो ये मेहरबानी करके ना करें। फिर मुर्शिद 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 करते रहते हैं यार, नक्शबंदी भी होते हैं या चिश्ती भी होते हैं, दूसरे मशाइख के मुरीद भी हमें सुन रहे होते हैं। हमारा आस्ताना नहीं है दावत इस्लामी। एक मतलब इनमें शाफी, मालिकी, हम्बली, हनफी सब शरीक हो सकते हैं, इसमें होते भी होंगे। शाफी तो अपनी जिम्मेदारान भी हैं, शाफी तो हमारे जामियातुल मदीना में मुदर्रिसीन भी हैं, बाहर मुल्क में, बाहर मुल्क बल्कि शायद मुल्कों में। तो इसलिए वो ऐसा ना करें। दूसरे पीरों के मुरीद भी हमारे पास एक है, तादाद है, जिम्मेदारान भी हैं वो, इनको नहीं होता होगा हमारे पीर का जिक्र खैर कौन करे। हर एक के लिए अपना पीर अहमियत रखता है। मतलब मैं अगर मुबालगा करूं तो 100 मरतबा समझा चुका हूं कि दावत इस्लामी को आस्ताना मत बनाओ, ये आप पिट जाएंगे। वाकई बोलता हूं, मैं चला गया दुनिया से, पिट जाएंगे, फिर आप किसकी तारीफ करेंगे। इसलिए दावत इस्लामी को हाईलाइट करें, दावत इस्लामी को उठाएं कि इसकी लाइफ लंबी है, बंदे की लाइफ, यानी आप ये जहन कोई बनाएगा आपकी कि इंकिसारी करता है। मैं इंकिसारी, खुदा की कसम, इंकिसारी इस वक्त या इज्जो तबाजो नहीं कर रहा। मैं दावत इस्लामी वाला हूँ, मैं तंजीमी आदमी हूँ। मैं जो समझ रहा हूँ ना, जिसका फायदा, वो आपको बात बता रहा हूँ। आइंदा के लिए ये मेहरबानी करके जो ये तासुरात में इनको जो सिखाओ, ये सिखाते होंगे कि यूं बोल लो, यूं बोल दो, ये बेचारे बोल देते हैं मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ। यार ये बड़े आदमी बोलते हैं, या बोलते मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ, तो ये बोलते होंगे, तो ये बेचारे वो दोहरा देते हैं। जैसे मैं तशरीफ लाया हूँ, आप अर्ज कर रहे थे, इस तरह बोल रहे होते हैं। तो अब ये मैंने जो बोला ये भी नहीं समझ पड़ती होगी कि क्या बोल रहा है। अपने मुंह से नहीं कहा जाता तशरीफ लाया हूँ, मैं हाजिर हुआ हूँ, ये कहते हैं। और आप अर्ज कर रहे थे, ये नहीं कहा जाता मैं अर्ज कर रहा था, आप फरमा रहे थे। यानी गुफ्तगू यूं होती है। तो ये अवाम होती है। तो इसलिए मेहरबानी करके मैं जो कहता हूं इसको समझा करो। अल्लाह ने हमें इज्जत दी है, अल्लाह की रहमत है। आप ये डंके बजाते रहोगे, रब नहीं चाहेगा तो इज्जत चली जाएगी, और आप मुखालफत करते रहेंगे, रब चाहेगा तो इज्जत बढ़ती चली जाएगी। वो तो इज्जो मंतशा, वो तो दिल्लु मंतशा, है ना, कि अल्लाह पाक जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जिल्लत देता है। तो इसलिए मैं तंजीमी बातें और जो बाकी रहने वाले काम की बातें कर रहा हूं, उसको थोड़ा समझा करें। इंशाअल्लाह आइंदा ख्याल रखिएगा। अच्छा, दूसरे का आप जामिया कहते हैं, जामिया
या हम कहते हैं, असातिज़ा भी कहते हैं जामिया। तो ये जामिया बहुत सौ के होते हैं, अपने पराए मुख्तलिफ जामिया होते हैं। हमारा जामियातुल मदीना है। लफ्ज़ मदीना माइनस कर रहा, ये भी अजीब सी बात है। वैसे मदीना मदीना करते हैं, जहाँ जामियातुल मदीना, मदरसतुल मदीना आया तो मदरसा, मकतबतुल मदीना आया तो मकतबा, यूँ कहते हैं। लफ्ज़ मदीना मेहरबानी करके माइनस ना करें। इसी तरह दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के ताल्लुक से भी दारुल इफ्ता, ये कि दारुल इफ्ता हर फिरके का होता है यार, ना जाने कितने दारुल इफ्ता खुले हुए हैं। तो दारुल इफ्ता अहले सुन्नत हमने सोच समझ कर गौर करके, जब ये नहीं था ना उस वक्त ये नाम हमने सोच के रखा था कि ये नाम हमारी पहचान है, कोई और ये नाम रख ले इससे पहले हम अपने नाम का डंका बजा दें। मगर आप लोग साथ नहीं देते। दारुल इफ्ता, दारुल इफ्ता कोई भी ना कहे, मुफ्ती साहिबान भी दारुल इफ्ता अहले सुन्नत कहें, मुस्तफ्ती भी दारुल इफ्ता अहले सुन्नत कहें, आम ईसाई भाई भी हमारे जो हैं या ईसाई बहनें, ये सब दारुल इफ्ता अहले सुन्नत कहने की रट, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत की रट लगाएं। मदरसतुल मदीना, जामियातुल मदीना, ये रट लगाएं ताकि ये पता चले कि ये जामिया कौन सा, जामियातुल मदीना। आपको पूछेगा नहीं ना कोई कौन सा, तो इसकी आदत बनाएं और दूसरों को भी ये समझाएं कि हम तो मदीने वाले हैं यार, मदीने से निस्बत है हमारी। लफ्ज़ मदीना ही माइनस करने के लिए रह गया था, हम जामिया बोलते हैं। इसमें हैं बहुत सारी हिकमतें, जिक्र मदीना इस बहाने हो जाएगा, जामियातुल मदीना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अब्दुल्ला अजहर अत्तारी जग्गू हैड सराय आलमगीर से सैयदी अमीर अहले सुन्नत की खिदमत में सवाल है। आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में वक्तन फ़वक्तन इज्तिमाआत वगैरह के सिलसिले जारी रहते हैं। इन इज्तिमाआत में शिरकत करने के लिए बाद इस्लाम भाई बड़ा ज़ौक़ रखते हैं, आपकी ज़ियारत का बड़ा शौक़ रखते हैं, लेकिन उनकी जेब इजाज़त नहीं देती, माली एतबार से कैफियत कमज़ोर होती है। क्या वो इस्लाम भाई अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए किसी से मदद तलब कर सकते हैं? क्या उनका ये किसी से मदद तलब करना सवाल करने के ज़ुमरे में आएगा या क्या हुक्म होगा? बराए करम इस हवाले से आप क्या इरशाद फरमाते हैं? पहले तो मैं आपको कुरान शरीफ की एक सूरत आयत मुबारका पारा 2 सूरतुल बकरा आयत नंबर 197, वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़ ज़ादित तक़वा, आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान, और ज़ादे राह साथ ले लो, बस सबसे बेहतर ज़ादे राह यकीनन परहेजगारी है। अच्छा, ये शान नुज़ूल इसका, बाज यमनी लोग, जबकि बाज यमनी लोग हज के लिए बगैर सामान सफ़र के रवाना होते थे और अपने आप को मुतवक्किल यानी तवक्कुल करने वाला कहते थे, और मक्का मुकर्रमा पहुंचकर लोगों से मांगना शुरू कर देते, और कभी गस्बो खयानत के मुर्तकिब भी होते, मैंने चोरी करना, छीन लेना, खयानत करना, दबा लेना किसी का माल वगैरह के भी मुर्तकिब होते। इनके बारे में यह आयत मुबारका नाजिल हुई और हुक्म हुआ कि सफर का सामान लेके चलो, दूसरों पर बोझ मत डालो और सवाल ना करो, कि ये तमाम चीजें तवक्कुल और तकवा के खिलाफ हैं। तकवा बेहतरीन ज़ादे राह, तकवा बेहतरीन ज़ादे राह है। ये भी समझा दिया गया कि जिस तरह दुनियावी सफर के लिए सामान्य सफर जरूरी है, ऐसे ही सफर आखिरत के लिए परहेजगारी का सामान लाजमी है। बहरहाल ये कि हज के लिए, उम्रा के लिए भी इजाज़त नहीं है कि किसी से सवाल करें। बाद लोग कहते हैं मुझे मदीने भेज दो, मदीने का बड़ा अरमान है, तो ये भी जायज़ नहीं है। मदीने के लिए सवाल जायज़ नहीं है तो कराची और लाहौर और फुला के लिए सफ़र की कहाँ इजाज़त मिलेगी? या फुला को देखना है,
اس لیے اجازت نہیں ملے گی. تو اس طرح اگر کسی نے کیا ہے تو وہ سوال کیا تو وہ گناہ گار ہے, توبہ بھی کرے, اور جو رقم حاصل کری ہے اس سے رقم حاصل کی ہے. ملک خبیث, تو یہ ہو گئی ملک خبیث, یہ اصطلاح ہے شریعت کی. تو یہ اس کو استعمال کرنا تو حرام ہے. اب اس میں یہ اختیار ہے کہ جس سے لی اس کو لوٹا دے یا کسی شریف فقیر کو خیرات میں دے دے. یہ دو صورتیں اس کی. بہتر یہ ہے کہ اسی کو دے, بہتر یہ ہے کہ جس سے لی یہ رقم اسی کو لوٹا دے, اور اس میں یہ چانس ہے اگر یہ کچھ نہ کہے اور وہ اگر اب دوبارہ بول رہا نہیں رکھ لو, آپ رکھ لو میری طرف سے معاف ہے آپ کو, تو رکھ سکتا ہے. یہ گنجائش نکلے گی نا. اگر وہ ہلاک نہیں ہوئی, اس کے پاس موجود, ہلاک نہیں ہوئی, ہاں, پھر واپس کرنا ہے. اور اگر ہلاک ہو چکی ہے تو اب معافی ہو سکتی ہے, اب وہ معاف ہو سکتا ہے. ہاں, وہ رقم موجود ہے اس کے پاس اور وہ دینے جا رہا ہے وہی رقم, اور وہ کہتا ہے نہیں رکھ لو, تو نہیں رکھیں گے, اس کو دے دیں گے. اور وہ نہیں قبول کر رہا تو کسی فقیر کو دے دیں, شریف فقیر. اچھا, اور اگر یہ خرچ کر چکا ہے, کھا پی چکا ہے, کرائے میں دے چکا ہے ٹرین کے, اب وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو یہ مسئلہ مجھے وہاں جا کے معلوم ہوا اور یہ کہ میں آپ کو پیش کر دوں گا, مجھے مہلت دے دیں, یا میں آپ کو, یا لے کر کے یہ دوسری رقم ہے میرے پاس تھی یا امی سے لے لی وغیرہ, یہ قبول کریں. تو اب چونکہ وہ اگلی رقم اس کی دی بھی تو یہ ختم کر چکا تھا, ہلاک کر چکا تھا, نہیں وہ استعمال کر چکا تھا اور وہ ختم ہو گئی تھی, اس کے پاس نہیں تھی. تو اب اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں, میں معاف کرتا ہوں, تو اب معاف ہو جائے گا. اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرے کہ اس نے ایک سوال کیا جو اس کے لیے جائز نہیں تھا. ان کاموں کے لیے سوال کی اجازت نہیں ہوتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. Nowadays, it is commonly heard that there is no blessings in time. Despite a lot of effort in running around, tasks do not get completed, whereas the pious people of earlier time used to accomplish a great deal of worship and scholarly work in a short amount of time. My question is, how can we attain blessing in our daily time so that we can fulfill both our religious and worldly responsibilities in a better way? آج کل یہ بات عام سننے میں آتی ہے کہ وقت میں برکت نہیں رہی, بہت بھاگ دوڑ کے باوجود کام مکمل نہیں ہوتے, جبکہ پہلے زمانے کے نیک لوگوں کے ہاں کم وقت میں بہت زیادہ عبادت اور علمی کام ہو جایا کرتے تھے. سوال یہ ہے کہ ہم اپنے روزمرہ اوقات میں برکت کیسے حاصل کریں تاکہ دینی اور دنیاوی فرائض بہتر انداز میں ادا ہو سکیں. ماشاءاللہ. اس میں یہ کہ ہمارے یہاں وقت کو مینیج نہیں کرتے عام طور پہ. اگر اس کا ایک شیڈول بن جائے کہ فلاں وقت یہ کروں گا, فلاں وقت یہ, فلاں وقت یہ, تو اس طرح انشاءاللہ آپ کو وقت میں برکت رہے گی. اچھا, جیسے گفتگو کرنے میں ایک تو ٹو دا پوائنٹ آدمی بات کرتا ہے, دوسرا ادھر کی ادھر کی جس کو خلط مبحث کہتے ہیں, تو یہ کرتا ہے. یہ کہ بات تو پوری بہت ٹائم لے لیا, برکت نہیں رہی. تو اگر خیر الکلام ما قل و دلہ ہے نا, بہتر کلام ہوا جو قلیل یعنی کم اور پر دلیل ہو, دلیل کے ساتھ ہو. تو ایسا تو ہم کو آتا ہی نہیں ہے نا. وہ جہاں بیٹھے مل کے دو یار, تو پھر وہ رات کیسے نکلی پتہ نہیں چلا, پھر بولتا ہے وقت میں برکت نہیں ہے, سبق تو رہ گیا میرا. پڑھانے والا کہے گا یار مجھے تو دیکھنا تھا طلبا کو کل پڑھاؤں گا کیا. طلبا سوالات کرتے ہیں, اب طلبا سوالات کرنے والے چلے گئے, اب تو سر ہلاتے ہیں. جی جی حضور, استاد صاحب بجا فرمایا. اگر بولنا یہ تو استاد صاحب کی مہربانی, پوچھتے نہیں کہ سمجھے کیا. اچھا آپ پوچھا کریں گے. مجھے مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آیا. وہ حدیث ہے, بولا پہلے کے طلبا یہ فرما رہے تھے کہ سوالات کرتے تھے اور ٹھیک ٹھاک سوالات کرتے تھے. تو ایک حدیث مجھے پڑھانی تھی جس میں وہ حضرت مولا علی شیر خدا اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کے مابین جو معاملات ہوئے ان کے تعلق سے تھی. تو اس میں
خیر الفیہ اور شر الفیہ یہ دو الفاظ تھے. اب ظاہری معنی اس کے اچھا گروہ اور برا گروہ، لیکن یہاں یہ ترجمہ ہو نہیں سکتا. صحابہ دونوں طرف ہیں. اب کیا کیا جائے؟ میں پریشان کہ یہ پہلے گا کہ نہیں ہے. پہلے کے طلبہ ایسے ہوتے کہ بال کے کال اتارتے تھے. یہ مجھے ضرور پوچھیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اب تو میں نے شروعات دیکھی تو کوئی، پھر میں اعلیٰ حضرت کی لائبریری میں مجھے جانے کی اجازت تھی. یہ بریلی شریف میں پڑھاتے تھے ان دنوں منظر اسلام اعلیٰ حضرت کے مدرسے میں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ وصال پا چکے تھے، لیکن اعلیٰ حضرت کی جو مخصوص لائبریری تھی نا، اس میں وہ بولا مجھے اجازت تھی، میں کتابیں اعلیٰ حضرت دیکھ لیتا تھا. تو میں نے اعلیٰ حضرت کی مشکات شریف لی. مشکات شریف میں وہ حدیث موجود تھی کہ اعلیٰ حضرت کا یہ معمول تھا کہ وہ حاشیے بڑے لکھا کرتے تھے، اور خاص کر جو ایسے مشکل مواقع پر حاشیہ لکھ دیتے تھے. تو وہاں مطلب میں نے ڈھونڈا. اچھا، تو وہاں اصل وہ بات انہوں نے شاید الشیخۃ اللمعات میں بھی دیکھا ہوگا، یا وہاں تذکرہ تھا الشیخۃ اللمعات کا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مطلب یہ کہ یہ لکھ دیا تھا کہ مقام از اشکال خالی نیست. یہ مقام جو ہے یہ بڑا مشکل ہے، مشکلات سے خالی نہیں ہے. وہ کہہ کر گزر گئے تھے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی جیسے محدث نے یہ لکھا ہے، اس میں کیا اشکال ہے؟ پھر انہوں نے اعلیٰ حضرت نے مثال دی نماز کی صفوں کی کہ پہلی صف جو خیر الصفوف ہے. اب کیا باقی صفیں شر الصفوف ہیں، بری صفیں؟ بری صفیں نہیں ہیں، فضیلت میں کم ہے. تو اس سے اعلیٰ حضرت نے حل نکالا کہ خیر الفیہ یعنی زیادہ بھلائی والا گروہ، اور شر الفیہ مانے کم بھلائی والا گروہ. یوں مسئلہ حل کیا. اشیت اللمات کے اوپر حالت نے حاشیہ اشیت اللمات کے اوپر ہی حاشیہ لکھا تھا، اور اس میں وہ خیر الصفوف اولھا و شرھا آخرھا، یہ الفاظ شرھا کے الفاظ ہیں. تو اس پر پھر اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا. اب میں بہت پرانا واقعہ ہے، حضور مفتی حضرت مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ وہ بات نہیں کر رہا ہوں جب آپ میں سے کوئی بھی پیدا نہیں ہوا ہوگا. یہ ہو سکتا ہو گئے ہو. دعوت اسلامی سے پہلے میں ان کے پاس زیادہ جاتا تھا. یہ واقعہ آپ سے سنا تھا. جی سنا ہے نا پہلے؟ آپ سے ہی سنا تھا. الحمدللہ بزرگوں کے واقعات بڑا کام دیتے ہیں، کئی مسائل کا حل مل جاتا ہے ان میں. یہ ذہین تھے مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کافی ذہین تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ان پر کے رحمت فرمائے اور ان کے مرقد منور پر ڈھیروں ڈھیر رحمت نے برسائی. نتیجہ یہاں پر نتیجہ یہ نکلا کہ خیر کے مقابلے میں شر بولا جائے تو کبھی اس شر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کم خیر والا. کم خیر والا. سبحان اللہ. اوقات کے تعلق سے سوال ہوا اور امیر اہل سنت نے تربیت فرمائی. انمول ہیرے امیر اہل سنت کا رسالہ ہے. بابرکت اوقات کون سے ہیں، اپنے دن رات کا شیڈول کیسے بنایا جائے، اپنی پرائرٹی یعنی ترجیحات کو کیسے سیٹ کیا جائے، کون سا کام کس وقت ہونا چاہیے، امیر اہل سنت نے اس میں بالتفصیل لکھا ہے. اس کا مطالعہ انشاءاللہ الکریم بہت مفید ہوگا انشاءاللہ الکریم. سبحان اللہ. اچھا یہ میں نے جو وہ ایک روایت موقع کی وہاں ایڈجسٹ کر لینا، جہاں یہ سوال کرنا کہ فلاں کی زیارت کے لیے مجھے جانا ہے، پیسے مانگنا، کرایہ مانگنا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے سمجھانے کے لیے. امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو اپنی ضروریات شرعیہ کے لائق مال رکھتا ہے یا اس کے کسب پر یعنی حاصل کرنے پر قادر ہے، اسے سوال حرام ہے، اور جو اس مال سے آگاہ ہو اسے دینا حرام. کہ جو مانگ رہا ہے اس کے پاس تو ہے پھر بھی اس کو دے رہا ہے، حرام. اور لینے اور دینے والا دونوں گناہگار ہو، مبتلا آثام، گناہوں میں مبتلا ہیں.
सियाह में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सियाह सही हदीसों में, सदका हलाल नहीं है किसी गनी के लिए, ना किसी तंदुरुस्त के लिए, ना किसी यानी मालदार के लिए हलाल है, ना किसी तंदुरुस्त के लिए जो कमाने पर कादिर होता है। मसलन सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। फेसबुक लाइव मौलाना इलियास कादरी पर भी मदनी मुज़ाकरा देखा जा रहा है। उसमें सवाल आया है, माशाअल्लाह, खुश आमदीद। बाज़ तलबाए किराम दौरान तालीम बहुत मेहनती होते हैं, लेकिन फरागत के बाद इल्मी तरक्की रुक जाती है। फरागत के बाद इल्म में मुसलसल इजाफा कैसे रखा जाए? प्राइवेट स्टडी एक तो मुतालका तो करते ही रहें। अब मुफ्ती साहिबान को देखेंगे ना, इनके पास किताब होती है, आमतौर पे किताब होती है, ये जहाँ भी जाएंगे इनका रफीक सफ़र जो है ये किताब, ये जहाँ मौका मिला तो इनके पास जो इल्म बढ़ता रहता है। जो पढ़ लिया उसको दोबारा पढ़ेंगे तो और पक्का होता है, याद होता है। फिर ये कि एक तो सूरत ये इल्म बाकी रखने की, दूसरा ये कि पढ़ाते रहने से भी इल्म बढ़ता है। पढ़ाएंगे नहीं, कोई और काम कर लेंगे पढ़ाना और पढ़ना ये सब छूट जाएगा, तो फिर यह कि वो कमज़ोर हो जाएगा, और हो जाता है कमज़ोर। फिर वो सूरत मौलाना नाम ले जाएगा, मुफ्ती टाइटल रह जाएगा, लेकिन मालूमात में बहुत कमज़ोरी हो जाएगी। मैं तो कई बार कहता हूँ कि जो स्टेज के मुकर्रिर हों, भले हों मुफ्ती किसी दौर में रहे होंगे, तो उनको मसला बताने की जहमत ना दी जाए, क्योंकि कभी कभी इनके क्लिप या स्टेजों पर और तो ये ना मसला बताएं तो अच्छा है। तो सिर्फ उसी मुफ्ती साहब से जो सुन्नी आशिक रसूल और दारुल इफ्ता, किसी भी दारुल इफ्ता से वाबस्ता हो। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो दारुल इफ्ता अहले सुन्नत की कई शाखें खुल गई, और अब तो मतलब हर एक के पास शाख है, इसकी नंबर है, तो फोन करके पूछ सकते हैं। तो क्या ये रात दिन किताबें उलट पुलट करते रहते हैं, और किसके और पढ़ते रहते हैं, बताते रहते हैं, एक मसला ढूंढने के लिए कई बादवत किताबें देखनी पड़ती है, तो इनका इल्म जो नहीं बढ़ता रहता है। तो ये जवाब जो देंगे ना, ये ज्यादा मजबूत होगा। एक बार एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ, वो भी स्टेजों पर तशरीफ ले जाते थे, नाम के साथ मुफ्ती बिल्कुल था, हमारे बहुत मेहरबान और मतलब, लेकिन बहरहाल मसाइल अपनी जगह पर है। तो ये सफ़र से तशरीफ लाए थे, मैं भी हाजिर हुआ था, और लोग भी अकीदतमंद। तो अब इनसे कोई इधर से ज़कात का मसला पूछ रहा है, कोई उधर से। अब जो हो रहा था वो नहीं होना चाहिए था, तो अब मैं बोला अब तो ये रॉन्ग नंबर लग रहे, मैं लगता है इस्लाह भी नहीं कर सकता, मैं मारा जाऊंगा, ये गुस्ताख है ये। मैंने फिर ऐलान किया हिम्मत करके, क्योंकि वो वाकई सफ़र से आए हुए थे, थके हुए थे, झूठ नहीं बोल सकते कि हजरत की तबीयत नासाज है, हजरत थके हुए हैं, वो आए थे अभी सफ़र से। तो मैंने कहा दो हजरत सफ़र से आए हुए थके हुए हैं, अब कोई सवाल नहीं करेगा। तो यूं थोड़ा सवालात का सिलसिला रुक गया। यूं मतलब ये नहीं कि ये मैं जो समझाना था, मेरा ख्याल मैंने बहुत कुछ समझा दिया आपको कि किससे सवाल करना है, भले मुफ्ती हो, शेखुल हदीस हो, उसका नाम के साथ एक दर्जन टाइटल हो, एक देख ले फिलहाल वो करते क्या है। अच्छा, फिर इसमें सीनियर जूनियर का फर्क होता है। पुराना होगा तो होना मश्क, उसका तजर्बा ज्यादा होगा, जूनियर होगा उसका तजर्बा नया होगा, तजर्बा कम होगा, उसका मुताला कम होगा, उमूमन मतलब ये होता है। अच्छा, फिर ये देखा जाएगा कि हाफजा किसका मजबूत है, जहीन ज्यादा कौन है, हर एक से एक दूसरे के ऊपर तो होते ही है ना। तो यूं यानी कि मसला ज्यादा परफेक्ट मिलेगा अगर कोशिश करेंगे तो। लेकिन ये नहीं देखना है कि अब इन्होंने फतवा दिया तो अब इनके पास चलेगा फतवा, थोड़ा यूं लगा कि यार मुश्किल है,
शायद ये कोई आसान दे देंगे, यूं चले गए। इसमें फिर खराबियां पैदा होने का पूरा अंदेशा है। जब इनको पता चलेगा कि इनके पास गए मेरा फतवा समझ में नहीं आया तो इनको थोड़ा अच्छा तो नहीं लगेगा ना, फिर ये कुछ और बता देंगे, हो सकता है इनकी अपनी तहकीक हो। तो ये फिर आपस में अगर एक दूसरे को जानते होंगे तो फिर खिंचमता नहीं। फिर आजकल तो सोशल मीडिया, पहले भी माइक था, माइक पर तजहील तगलीत समझते होंगे आप, ये पहले भी होता था। अब तो सोशल मीडिया है, ले मुफ्ती बन के बैठ गया। तो अरबी की इबारत भी पढ़नी नहीं आती, इबारत जुजिया नकल किया, देख के उसमें 2 गलतियां मैंने निकाली। तो अब कहाँ जाएं? मदीने। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों की सोहबत, इनकी कुर्बत, इनकी रफ़ाकत बहुत बड़ी सआदत है। अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत तशरीफ़ फरमा है। सच्चों की बरकतें हासिल करने का एक ज़रिया किसी नेक आदमी के हाथ पर बैअत करना भी है। अमीर अहले सुन्नत मदनी मुज़ाकरे में अपना मुरीद बनाते हैं, और जो इनका मुरीद बनता है वो सिलसिला आलिया कादरिया रज़ाविया में गौस आज़म अलैहि रहमतुल्लाहिल अकरम का मुरीद बनता है। अमीर अहले सुन्नत की खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि हमें सिलसिला आलिया कादरिया में बैअत कर लीजिए। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप सब की खिदमत में भी अर्ज़ करूँगा कि आप भी इस मौके से फ़ायदा उठाइए। जो इस्लामी बहनें मदनी चैनल देख रही हैं वो भी अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए गौस पाक का मुरीद बन जाएँ। और मशवरतन अर्ज़ करूँगा कि अपने छोटे बच्चों को भी बेपीरा ना छोड़िए। मदनी चैनल की स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे होंगे, इस नंबर पर आप अपने बच्चों के नाम भेज देंगे तो इंशाअल्लाह इनको भी सिलसिला आलिया कादरिया में बैअत कर लिया जाएगा। अमीर अहले सुन्नत से अर्ज़ करूँगा कि हमें सिलसिला आलिया कादरिया रज़ाविया अत्तारिया में कबूल फरमा लीजिए। सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। तौबा करता हूँ मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और आइंदा अल्लाह और रसूल की नाफरमानी नहीं करूँगा। मुरीद होता हूँ मैं आपका और आपके तरीक़े सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी का ऐ अल्लाह पाक मुझे जनाबे गौसे आज़म के गुलामों में कबूल फरमा और कल क़यामत में गौसे पाक के गुलामों में था। सलातो वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। इस क्लिप की वीडियो और ऑडियो AI जनरेटेड है। अरे ये क्या हुआ? ये तो टायर ही पंक्चर हो गया। आगे से हटो! अरे हटो! आगे से हटो! अरे हटो! ये आवाज तो जानी पहचानी लग रही है। जो होगा खुद सामने आ जाएगा। आएगा नहीं, आ चुका है। अरे
मेरी कमर। वो देखो वसीम अंकल गिर गए हैं। भागू सर, अली आ गए। बहुत बहुत माजरत, आप सबको मेरी तरफ से तकलीफ हुई, बिलखुसूस वसीम साहब। अरे सर, हमारे नसीब में सुकून कहाँ। इन बच्चों ने छुट्टियों में तो जीना मुश्किल कर रखा है। आपको तो पता है समर वेकेशन है। अरे सर, पहले ही हफ्ता इतवार ऑफ होती है, फिर नेशनल व इंटरनेशनल इवेंट्स मिलाकर 365 दिन में तो 175 छुट्टियां होती हैं। बाकी मौसमी छुट्टियां वो अलग हैं, कभी बारिश के नाम पर तो कभी गर्मी के नाम पर। तो ये पढ़ेंगे कब? हर वक्त तो घर ही में पड़े रहते हैं। आप बच्चे की पढ़ाई से परेशान हैं या बच्चे से? बच्चों से। मेरे सारे कपड़े नापाक कर दिए। क्या मतलब? कबूतरों के बच्चों से नहीं, इंसान के बच्चों से। बच्चे न यहाँ दाना डालते न कबूतर जमा होते। प्यारे अमीरे अहले सुन्नत, हम बच्चे घर रहें तो प्रॉब्लम, बाहर जाएं तो प्रॉब्लम। हम ऐसा क्या करें कि सब अच्छा हो जाए, काम भी हो, खेल भी हो और कोई नाराज भी ना हो। मेरा भी एक सवाल है, क्या कबूतर की बीट से कपड़े नापाक हो जाते हैं? अल्लाह अल्लाह, ये बच्चों का तो कल परसों भी इसी तरह का सवाल था बच्चों के ताल्लुक से, तो काफ़ी इसमें जो हो सका मैंने तफसील बयान करने की कोशिश की थी। आज भी ये सवाल उसी तरह का है, अल्फाज में कुछ तब्दीली है। बच्चे वक्त पर सबक याद करें, वक्त पर पढ़ें, वक्त पर उठें, वक्त पर सोएं, वक्त पर खाएं और वक्त पर खेलें। ये खेलने वाले ने याद दिला दिया, वक्त पर खेलें बोलना रह गया था ना। तो खेलना ये इनका ज्यादा मतलब यानी कि अहम मतलब होता है। तो अब बच्चे ही है, सारे बच्चे तो खेलते ही हैं। तो सब यानी कि दरमियाना अंदाज हो और बच्चों को बस वो डांट डपट और इनकी बुराइयां करते रहना कि जीना दूबर कर दिया तो फलां कर दिया, ये ना कहा जाए, बल्कि ये ज़हन में रखें कि बच्चे की गीबत, किसी ताक कर किसी बच्चे की गीबत की कि फलां बहुत शरारती है, ये पीछे से जो कहा ये गीबत है। बिस्तर गंदा कर देता है, दांत निकल आ रहे हैं तो बड़ा जिद्दी हो गया है और चिड़चिड़ा हो गया, ये सब गीबतें हैं। बच्चे के सामने कहोगे तब भी गीबत है, जो नहीं समझता। अवा उवा कर रहा बेचारा, अब वो क्या समझे आपकी बात हुई भी, उसकी जो आप मजम्मत कर रहे हैं गीबत तो है ना, जबकि वो बात सही है। अगर गलत है तो फिर वो तोहमत की तरफ जा रहे हैं। तो बच्चों को भी बुरा भला कहते वक्त 112 बार सोच लिया करो, क्योंकि गीबत पे तो नहीं पड़ रहे, हाजत नहीं होती इसकी। मेरा बच्चा बहुत शरारती है, अभी इसको कह रहे हैं ये शरारत बुला देगा, वो कहेगा मेरा बच्चा तुमसे 2 हाथ आगे है। ले भाई, अब आप 2 हाथ कम करवा देंगे या क्या पूरा ही सुधार देंगे? तो ये बिल्कुल यानी कि बेतुकी मतलब। हाँ, किसी को इनके उस्ताद को इसलिए कहा कि ये हर वक्त मतलब झगड़े करता है, घर में शरारतें करता है, अम्मी की बात नहीं मानता वगैरह वगैरह, इस नीयत से कहा कि उस्ताद इसको समझाए तो जायज़ है। ये गीबत तो है लेकिन जायज़ है, सामने नहीं कहना चाहिए। सामने कहेंगे तो वो फिर और उसको यानी कि काम खराब हो जाता है। बाद लोग सामने सामने कहते हैं समझाओ इसको, बहुत तंग करता है। अब वो भी दिल में सोचता होगा कि अब पता चलेगा तंग करना किसको कहता है, कहते हैं। अभी तो जी 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 कर देगा जिसके सामने आपने कहा, घर में फिर बताएगा कि हट जाओ। सामने कहेंगे तो या फिर उसको दिल टूटेगा इसका कि जिसकी वो इज्जत करता था, कोई भी कहेगा तो मुअज़्ज़ज़ के सामने कहेगा, तो उसके इनके सामने। अब इमाम साहब के सामने कहा, फिर नमाज से कतराएगा उसके सामने जाने से बच्चा कि इमाम साहब तो अब मेरे से बदजन हो गए होंगे। बहुत समझदार होते हैं बच्चे, तो ये ना किया जाए। इमाम साहब के जरिए समझवाना है,
बच्चे को ना पता चले इस तरह, या किसी और मौके पर बच्चे की गैर मौजूदगी में इमाम साहब से अर्ज करें। ये हिकमत की बातें हैं, अगर नाजरीन हाजरीन इसको गिरे से बांधेंगे अल्लाह करेगा काम आएंगी। तो यूं मतलब यह कि बच्चों की बुराइयां ना की जाए, इनकी अच्छा काम करें तो हौसला अफजाई की जाए, भूल करे तो भले उसको आंखें दिखाएं, लेकिन सिर्फ आंखें दिखाएं, डंडा ना दिखाएं कि सर फोड़ दूंगा, मुंह तोड़ दूंगा। एक बार तो ऐसा सहमेगा कि अब तो गया मेरा मुंह मेरा सर, फिर आपने करना तो कुछ भी नहीं है। दूसरी बार कहेंगे तो उसको असर कम पड़ेगा, ऐसे बोलते हैं यार, सर कहाँ फोड़ते हैं। फिर तीसरी बार तो बोलेगा सर फोड़ दो। तो ये भी यानी कि सोच समझ कर मतलब बच्चे के सामने इस तरह की बातें करनी होती है, जिससे इसका यानी हौसला भी ना बढ़े खराबियां करने में। ये तो हुआ बच्चों के ताल्लुक से। अच्छा, अब वो बीट, तो जो हलाल परिंदे बुलंद परवाज हैं, ऊंचे उड़ते हैं, कबूतर भी ऊंचा उड़ता है, चिड़िया भी ऊंची उड़ती है ना, दोनों हलाल हैं। इसके अलावा भी और हलाल परिंदे हैं। तो जो हलाल परिंदे ऊंचा उड़ते हैं, इनकी बीट नापाक नहीं है, पाक है, इससे कपड़े नापाक नहीं होंगे। अलबत्ता अंडरस्टूड है कि कराहियत तो आएगी, तबीयत बदमजा होगी, इसी हाल में मस्जिद में जाएंगे दूसरों को तकलीफ होगी, ये ज़िमनी बातें हैं इसकी। लेकिन एक्चुअली मतलब ये नापाक नहीं है। जैसे वो उसने बताया कि मेरे कपड़े नापाक कर दिए, फिर बच्चों को कोसा। जो हराम परिंदे, जो हलाल मदीना सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम। सल्ली अला सल्ली अला जो हलाल परिंदे बुलंद परवाज नहीं है, जैसे मुर्गी है, बतख है, चक्कोर, चक्कोर हमारे यहाँ ये कौमी परिंदा है पाकिस्तान का, चक्कोर है, ये हलाल परिंदे हैं, लेकिन ये बुलंद परवाज नहीं। चक्कोर भी फुदकती है, जिस तरह दूर दूर तक कबूतर उड़ते हैं इस तरह नहीं उड़ती। तो इस तरह के जो भी परिंदे हलाल हैं लेकिन बुलंदी में नहीं उड़ते, उनकी बीट ऐसी नापाक है जैसे इंसान की जो गंदगी होती है ना, यानी नजासत गलीसा इसको बोलते हैं, ऐसी नापाक है। अच्छा, अब जो हराम परिंदे हैं जैसे चील हुआ, कौवा हुआ वगैरह, तो ये हराम परिंदे जो हैं इनकी बीट नापाक है, इसको नजासत खफीफा बोलते हैं। इसकी तफसीलात वो कपड़े पाक करने का तरीका मकतबतुल मदीना का रिसाला है, उसमें आप उसको पढ़ लीजिए, बड़े काम का उसमें फर्ज उलूम आपको मिलेंगे सीखने को इंशाअल्लाह। ये आ गया हदीया, इसका कीमत, कॉस्ट, प्राइस। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सीधी एक सवाल मौसूल हुआ है, सवाल ये कर रहे हैं कि आजकल मुआशरे में झूठ बोलने का रुझान बढ़ता हुआ महसूस होता है, यहाँ तक कि बाज़ लोग मामूली बातों में भी झूठ बोल लेते हैं और इसे मामूली समझते हैं। झूठ की मजम्मत, इसके दुनिया व आखिरत के नुकसानात और इस बारे में अहादीस मुबारका में जो वईदें बयान हुई हैं, इनके मुतालिक कुछ इरशादात अता फरमा दीजिए ताकि हमें इस गुनाह से बचने की तरगीब मिले। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ख्वाब में एक शख्स मेरे पास आया और बोला चलिए, मैं उसके साथ चल दिया। मैंने दो आदमी देखे, इनमें एक खड़ा और दूसरा बैठा था। खड़े हुए शख्स के हाथ में लोहे का जंबूर
था, लोहे का जंबूर था, लोहे की सलाख जिसका एक तरफ का सिरा मुड़ा हुआ होता है, तो जिससे वो बैठे शख्स के एक जबड़े में डालकर उसे गुद्दी तक चीर देता है। गुद्दी पिछला हिस्सा है ना, चीरता हुआ गुद्दी तक चीर देता है। अच्छा, फिर जंबूर निकालकर, वो हथियार निकालकर दूसरे जबड़े में डालकर चीरता। इतने में पहले वाला जबड़ा अपनी असली हालत पर लौट आता। मैंने लाने वाले शख्स से पूछा ये क्या है? उसने कहा ये झूठा शख्स है, इसे क़यामत तक कब्र में यही अजाब दिया जाता रहेगा। तो ये बड़ी तशवीश की बात है। झूठ हमारे यहाँ इतना आम है, इतना आम है, यानी कि जैसे कि हमने मुलाकात के लिए कुछ शराइत वगैरह रखी है। मुझे तजर्बा है इसका, जैसे कि भाई जिसने काफिले में सफ़र किया है इसी महीने में मैं उससे मिलूंगा, तो किसी ने आकर मुझे कहा कि मुलाकात में आया, माफ़ कर दो मुझे, मैं ऐसे ही आपसे मिलने का बड़ा वो, तो मैं झूठ बोल के आ गया हूँ। मैंने कहा ये माफ़ कर रहा तो मेरे इख्तियार में ही नहीं है, आपने तो खुदा का जुर्म किया, झूठ बोलें, तौबा करें। यार को मेरा कोई हक तो मारा नहीं था, मैं तो बैठा ही मिलने के लिए था, तो यूं मुझे लगा कि इसको तौबा का मैंने कहा। अब वो अलग बात है जिसको झूठ बोला, उसको धोखा दिया इसने वगैरह, वो फिर तो यूं मतलब बाज लोग करते हैं कि वो झूठ कोई चीज़ जैसे दी जा रही है कि भाई फुला फुला को ये किताब या ये चीज़ या न्याज बॉक्स वगैरह मिलेगा कि ये उसने कारकर्दगी हो इसकी, इतने काफिले सफ़र किए हों, इतनी खालें इकट्ठी की हों कुर्बानी की वगैरह, तो उसमें अब किसी ने हाथ बढ़ाकर ले लिया, झूठ बोला, धोखा। आप मैं जबान से थोड़ी बोलता हूँ, जब भाई तय हुआ कि फुला को दिया जाए, हाथ ने हाथ बढ़ा, तो ये हाथ से झूठ बोल रहे ना, मुझे दे तो मेरी कारकर्दगी पूरी है, तो ये भी झूठ हुआ, वो लेना आपके लिए हलाल ना हुआ, गुनाहगार होंगे आप। लौटाना वाजिब, तौबा करना वाजिब, वरना गुनाह तो इसका बहुत मतलब। तो इसलिए वो ऐसा, मैं जब इस तरह डराता हूँ, कभी ऐसा हो, कई बार हुआ है, चंद बार हुआ है कि डराता हूँ तो बाज बॉक्स वापस दे देते। जब ये आम, आज तो खैर माशाअल्लाह तलबा किराम है, इनके तो क्या कहने। तो बहरहाल ये कि हमें बॉक्सेस वापस मिले हैं। नोट में जब देता हूं तो वो झूठ बोल के लेना, ऐसे भी केस पकड़े आते भी अनगढ़ किस्म के होते हैं लोग, तरह तरह के लोग होते हैं, अभी हजारों लाखों की लेकिन होती है टर्नओवर। तो दरिया में जाल फेंको तो मछली भी आती है, झींगा भी आता है, तो बाजू का दरियाई सांप भी आ जाता है, तो वो भी फिर डराता हूं तो बाजू का ये नोट बाज दे जाते हैं। अच्छा मुझे मत दो, कुछ भी मत बोलो, उधर जमा करा तो अपने दारुस्सुन्ना पर, तो वहां जमा करा के आ जाते हैं कि वो शर्मिंदा होते हैं ना, भूल तो कर दिया। ये खौफ खुदा वाले लोग कि जिनको वाकई डर लग जाता है कि यार मैंने गलती की है, तो समझाने से फायदा तो होता है। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, ये आयत मुबारका, और समझाओ कि समझाना मुसलमानों को फायदा देता है। तो इसलिए वो झूठ तो कभी नहीं बोलना चाहिए। हाँ, बात सूरतें हैं शरीयत जिसमें इजाजत देती है झूठ बोलने की, जैसे कि यूं समझ लो कि कोई बंदा छुपा हुआ है, आपको पता है, और कोई ढूंढ रहा है गन लेकर कि इसको फायर कर दूं, बोले तुमने देखा ये कहाँ गया है, किस तरफ है, आपको पता है कि इधर छुपा हुआ है, तो यहाँ झूठ बोलना जरूरी है, नहीं तो इसको जान से मार देगा। तो अब बोल सकते हैं कि मुझे तो पता नहीं है, ताकि उसकी जान बच जाए। एक मिसाल दी मैंने कि मौके हैं झूठ बोलने के, लेकिन ये कि हम जो जिस तरह झूठ बोल रहे होते हैं ना बेदरेज,
وہ اجازتیں نہیں ہیں. مجبوری ہے یا فلاں ہے, ہر بات ایسی نہیں ہوتی جس کو شریعت ایسی مجبوری قرار دے جہاں جھوٹ بولنا جائز ہو جاتا ہو. یہ علماء سمجھائیں گے آپ کو. ان سے پوچھیں گے کہ اس کے لیے جھوٹ بولوں میں, تو وہ بتائیں گے کہ بولیں کہ نہیں بولیں. تو نادر صورت ہیں بعض جھوٹ بولنے کی, جس میں ایک کی مثال آپ کو میں نے عرض کی. جھوٹ نہیں بولنا ہے, سانچ کو آنچ نہیں ہے, بہت احتیاط کرنی ہے, بہت احتیاط کرنی ہے. میرے جب ہونے کے دوست ہوتے تھے ہمارے, تو میری کچھ نہ کچھ, میرے جو نیکی کی دعوت دیتا ہے نا, وہ اپنے کوئی دوست نہیں چھوڑتا. تو بعض لوگ ناراض بھی ہوتے تھے میرے سے. تو ایک دوست بہت ناراض تھا, لیکن وہ بولتا تھا. تو میرے سامنے بھی اس نے بولا کہ میں یہ تو بولتا ہوں کہ الیاس قادری, یہ دعوت اسلامی سے پہلے کی بات کرتا ہوں, فرینڈ سرکل اور دوست, الیاس قادری کے گردن پہ چھری بھی رکھ دو, یہ جھوٹ نہیں بولے گا, سچ بولے گا. الحمدللہ میری یہ کوالٹی تھی. میں ڈرتا, اصل میں ڈرتا تھا, جھوٹ بولیں گے, گالی نکالیں گے, اللہ مارے گا. بچپن میں ایک بار میری بڑی بہن نے کہہ دیا کہ تجھے اللہ مارے گا, غصے میں آ کر کہہ دیا. میں اس کے پیچھے پڑ گیا کہ نہیں نہیں بول بول, نہیں مارے گا, نہیں نہیں بول, نہیں مارے گا. اور جب تک اس نے کہا کہ نہیں مارے گا, پھر مجھے چین آیا گیا. تو یہ الحمدللہ بچپن سے ہمارا ماحول, پھر شرم و حیا کا ماحول. آج کل تو بس بالکل یہ عجیب و غریب عجیب ماحول بن گیا ہے. ہم نے جو ماحول دیکھا نا, تو حیرت ہوتی ہے کہ آج کل کیا کیا لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. لیکن الحمدللہ اللہ کرے کہ وہ ماحول بھی آ جائے. آپ چاہیں گے تو سب آ سکتا ہے. مطالعہ کریں گے, اجتماعات اٹینڈ کریں گے, مدنی مذاکرات اٹینڈ کریں گے, اور بیانات فرمائیں گے, دینی کام کریں گے, قافلوں میں سفر, نیک اعمال کے مطابق عمل کر کے رسالہ روزانہ جائزہ لے کر اعمال کا پر کر کے جمع کروائیں گے 1 تاریخ کو. یہ سب کریں گے نا, تو یہ باتیں آپ کے انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کے اندر سرایت کرتی جائیں گی. اور یہ اس طرح کا ماحول آپ ہو سکتا ہے گھر میں بنا پائیں, کہ اور بھی ہو سکتا کئی گھروں میں ایسا ماحول ہوگا. ایسا نہیں کہ سب کے ماحول ختم ہو گئے, ایسا نہیں ہوگا. میں ایک جنرل بات کرتا ہوں, خرابیاں بڑھ گئی ہیں. خط ہے نا, یہ نہیں کہ ہر فرد جھوٹا ہو گیا یا ہر فرد مطلب یہ نہیں کہ گناہوں میں ہی ہے, ایسا نہیں ہے. اولیاء کرام بھی تو انہی لوگوں میں ہوتے ہیں نا. انڈرسٹوڈ ہے کہ ہر 40 صالحین ان نیک بندے میں سے ایک ولی ضرور ہوتا ہے. لوگوں کے جب مجمع ہو, بھیڑ ہو, جیسے یہ بھیڑ ہے, تو اس میں دعا قبول ہوگی. قبولیت کے زیادہ قریب ہے. کہ اب یہ ظاہر ہے کہ ہم حسن ظن رکھیں گے, نیک لوگوں کا اجتماع ہے, اور ان نیک لوگوں کا اجتماع کے جو راہ دین میں, علم دین کے سفر میں, اس وقت تو جو طلباء کرام جمع ہے علم دین کے سفر میں, تو یہ مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح یہ اس راہ میں فوت ہو جائے تو ان کو شہادت کا رتبہ ملے. یہ وہ طبقہ ہے کہ جن کے لیے فرشتے, جن کی خوشنودی کے لیے راستوں میں پر بچھائیں, چیونٹیاں جن کے لیے دعائیں کریں اپنے بلوں میں. تو اب ان کے قرب میں دعا قبول نہیں ہوگی تو کیا سنیما گھر میں ہوگی یار. یہ نیک لوگوں کا مجمع ہے. اللہ میرے حسن ظن کی اور میرے کہے کی لاج رکھ لے. ہاں, ہر فرد نہ اچھا ہوتا ہے نہ برا ہوتا ہے. عام طور پہ یہ کہ 5 انگلیاں صحیح نہیں ہوتی تو انڈرسٹوڈ ہے, لیکن یہ کہ ہر فرد کو ہم برا, ان میں ایک سے ایک نیک بندے ملیں گے, ایک سے ایک سنجیدہ اسلامی بھائی ملیں گے, ایک سے ایک تہجد گزار, اشراق چاش کے پابند, علم دین میں اپنے مگن, سبق میں مگن, مسائل میں پاورفل, ایکوریٹ, مضبوط ملیں گے. اپنے وہ طلبہ میں ہوتے ہیں بعض کہ جو عالم کہلاتے ہیں ان کو پیچھے رکھ دیں, اتنی ان کی ماشاءاللہ نالج ہوتی ہے, معلومات ہوتی ہے. وہی مطالعہ, تو جو آپ کو اسباق پڑھائے جاتے ہیں وہ لیمیٹڈ ہیں. اب وہ لوگ سب اس میں آ جائے گا تو ایسا نہیں ہے. آپ کو مطالعہ کرنا پڑے گا, اچھی صحبت بھی, لیکن اچھی صحبت تلاش کرنا آنا چاہیے, ورنہ پھر اکیلے ہی بنے, حالات بہت خراب ہیں. ہاں, یہ کہ جس کو آپ گوری چمڑی والے کو دیکھیں سفید ریش, تو پھر یہ کہ وہ کچھ کا کچھ نکلے, خدا نہ خواستہ صحابہ اہل بیت کے بارے میں کمزور نکلے, یا اور بھی کئی خرابیاں ہوتی ہیں کہ جو دیکھنے میں مطلب بڑے سونے سونے لگتے ہیں, لیکن
انگریز بھی تو سفید چمڑی والا ہی تو ہوتا ہے. تو اس لیے وہ اگر جینے کی خواہش ہے تو پہچان پیدا کر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ صلی محمد. اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدری چینل کے ناظرین، امیر علیہ السنت دامت برکاتہ العالیہ نے اپنی بڑی بہنوں کے سالانہ برسی کے موقع پر اصالہ ثواب کا اہتمام کیا. آئیے آپ کو اس کا ویڈیو کلپ دکھاتے ہیں. اصال ثواب کی اہمیت. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مردے کا حال قبر میں ڈوبتے ہوئے انسان کی طرح ہے کہ وہ شدت سے انتظار کرتا ہے کہ باپ یا ماں یا بھائی یا کسی دوست کی دعا اس کو پہنچے، اور جب کسی کی دعا اسے پہنچتی ہے تو اس کے نزدیک وہ دنیا و مافیہ یعنی دنیا اور اس میں جو کچھ ہے سے بہتر ہوتی ہے. اللہ پاک قبر والوں کو ان کے زندہ متعلقین کی طرف سے ہدیہ کیا ہوا ثواب یعنی اصال ثواب پہاڑوں کی مانند عطا فرماتا ہے. زندوں کا ہدیہ یعنی مردوں کے لیے گفٹ دعائے مغفرت کرنا ہے. الحمدللہ 24 کو میری بڑی بہن حاجہ خدیجہ اور 26 ذوالحج کو میری بڑی بہن فاطمہ بھائی کی سالانہ برسی ہے. آج 25ویں رات ہے ذوالحج شریف کی، تو اصال ثواب کی ترکیب ہے. آپ کا بھی بڑا احسان ہوگا کہ کم از کم ایک درود پاک پڑھ کر میری مرحومہ بہنوں کو اصال ثواب فرما دیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اگر آپ نے بھی اصال ثواب نہ کیا ہو تو اصال ثواب ضرور کیجیے گا، بلکہ ابھی ہاتھوں ہاتھ ابھی درود شریف پڑھ کے اصال ثواب کر دیں تو اسی نیت سے درود شریف پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. یہ میری بڑی بہن جو یہاں تھی نا فاطمہ، سمجھو وہ میری ماں کی جگہ، اور مطلب یہاں تک کہ جب دعوت اسلامی شروع ہوئی نا تو میرے لیے کھانا پکا کر ٹفن بھر کے مجھے دیتی تھی اور میں پھر دورے کرتا تھا. وہ دور تھوڑی تھا کہ پہلے آئی کاریں اور پیچھے ہاتھ باندھ کے لوگ، وہ دور نہیں تھا شروع کا. تو یہ بیچاری مجھے یوں کرتی تھی. پھر اس سے پہلے بھی ہمارا جو تھوڑا بہت ہے نا گھر کا بھی اس طرح تھا کہ اسلامی بھائی اب گھر پہ میں لے جاتا تھا مغرب کی نماز کے بعد، لنگر کھلاتا تھا ان کو. دلیا دلیا بھی ٹیسٹی ہوتا تھا، گوشت مسالہ ڈال کے موقع کی مناسبت سے، یا ویسے ہی مسالے دار. کسی نے کھایا وہ شاید ہوگا نہیں ایسا. ہاں کھاتا ہے ایسا نہیں گھر میں جو اسلام میں جمع ہوتے تھے موسیٰ لینڈ میں. ہاں کئی دفعہ کھایا. میرا ولیمہ ہی آپ نے کیا تھا اپنا موسیٰ لینڈ والے گھر میں. الحمدللہ. تو یہ بڑی بہن میری جو تھی نا ایک کیوں تھی، حالانکہ وہ تھی معذور، اٹھ نہیں سکتی تھی، لیکن یہ روزانہ صبح گیہوں پانی میں ڈال کے، یہ دوسری بہن بھی تھی میری، یہ دونوں مل کر یہ کرتی تھی. تو یہ چڑھا دیتی تھی، صبح سے گیہوں چڑھا دیتی تھی. دلیا خریدنا نہیں پڑتا تھا، وہ گل 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 کر شام تک پھٹ کر گندم جو ہوتے تھے کڑک دلیا بن جاتے تھے. یہ ہم لنگر چلاتے تھے اور کچھ روٹیاں خرید لیتے تھے. اچھا ان دنوں میرا ذہن یہ تھا، میں یہ بولتا تھا کہ دیکھو میں چاہوں تو آپ کو مرغی کی بریانی کھلا سکتا ہوں، لیکن میں یہ چندہ اور میں نہیں کروں گا. میں نہیں کرتا تھا. میں نے کہا ایک بار ہی کوئی دے گا مجھے آپ کے لیے بریانی، بعد میں تو وہی دلیا ہی رہ جائے گا. تو یوں میرا اس طرح الحمدللہ ہمارا وہ ذوق تھا. تو یوں میں کہہ رہا تھا کہ میری بڑی بہن کا دعوت اسلامی کے کام میں بھی میرے ساتھ اس طرح کا تعاون تھا. الحمدللہ. اللہ غری کے رحمت فرمائیں دونوں بہنوں کو. اور ایک کو جو کولمبو والی تھی ذرا وہ دور ہی تھی، بڑی تھی، ان تینوں میں وہ بڑی تھی. فاطمہ جن کا یہ 26 کو یوم وفات ہے، تو وہ ان سے چھوٹی، اور پھر ایک ان سے چھوٹی. وہ جو ان سے چھوٹی تھی وہ مجھ سے 1 سال بڑی تھی. سب سے چھوٹا اپنے ماں باپ کا میں، اور ہمارے ان اولادوں میں ماں باپ کی ایک ہی بچ گیا ہوں. اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے، صرف اپنے در کا محتاج رکھے، غیر کی محتاجی سے بچائے، اور آخری سانس تک دین کی خدمت کرتا رہوں.
ایک بہن کا نام کیا تھا؟ ہماری یہ تینوں میں خدیجہ بی بی فاطمہ کی امی جان، خدیجہ نام تھا. دوسری جن کے میں نے خاص کر کے کہا کہ وہ ٹفن بھرتی تھی وہ فاطمہ جو معذور تھی، اور تیسری زہرا. اس کا مطلب ہے کہ میرے والد صاحب محب اہل بیت تھے. ہم کو تو یہ سمجھو خاندانی طور پر الحمدللہ یہ ورثہ ملا ہے کہ ہم لوگ اہل بیت سے محبت کرنے والے لوگ ہیں اللہ کی رحمت سے. یعنی بچپن میں جب مجھے نام لینا نہیں آتا تھا امام حسین کا، اتنا چھوٹا تھا میں، جب بھی ان کا نام میں لیتا تھا اور من خوش ہوتا تھا ان کا نام لے کر. اب وہ لوں گا نہیں، وہ کس طرح میں اپنی زبان میں بولتا تھا، لیکن سوشل میڈیا کا دور ہے، وہ اٹھا کے داغ دے گا کہ دیکھو توہین کر رہا ہے. اب بچے تو بولتے ہی کیا کیا بول رہے ہوتے ہیں، تو ان کو توہین کا فتویٰ تھوڑی لگے گا. تو بہرحال یہ کہ یعنی اس وقت سے میں بتا رہا ہوں کہ ہمارا ماحول اس طرح کا، ہم لوگ خاندان محبان اہل بیت، ہمارا خاندان محبان سادات، سیدوں کے تعلق سے مجھے میری ایک ہی بیٹی ہے تو وہ ایک سیدوں کا رشتہ آیا تھا. میری یہی فاطمہ نے کہا تھا دیکھو کسی سید کو اپنی بیٹی مت دینا. وہ اس کا ایک سوچ بتا رہا ہوں، سید کو بیٹی مت دینا، پھر ہم اس کو برا بھلا نہیں بول سکیں گے، گڑبڑ کرے گا تو سید کا ادب نہیں کر سکیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میری جھولی میں نہ کیوں ہو دو جہاں کی نعمتیں، میں ہوں منگتا میں گدا، میں ہوں منگتا میں گدا اصحاب و اہل بیت کا، میں ہوں منگتا میں گدا اصحاب و اہل بیت کا. یا الہی شکریہ عطار کو تو نے کیا، یا الہی شکریہ عطار کو تو نے کیا. شعر گو مدحت سرا، شعر گو مدحت سرا اصحاب و اہل بیت کا، ہے خدائے مصطفیٰ اصحاب و اہل بیت کا. فیضان صحابہ اور اہل بیت، فیضان صحابہ اور اہل بیت، فیضان صحابہ اور اہل بیت. اہل سنت کا ہے بیرا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. امیر سنت کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے تو ادب و احترام کا ایک یہ معاملہ بیان فرمایا اپنے گھر کی طرف سے. اب اگر کہیں اس طرح کا رشتہ ہو کہ سادات کے گھرانے میں رشتہ ہو رہا ہے، یعنی لڑکے والوں کی طرف سے آ رہا ہے لڑکی کے لیے جو غیر سید ہے، یا سیدہ کا رشتہ غیر سید سے، شرائط جو مکمل ہے وہ پوری ہو رہی ہیں جو بھی معاملات ہیں، تو اب کیا اس میں یہ ادب و احترام پیش نظر رکھتے ہوئے یہ رشتہ نہیں کرنا چاہیے، یا آپ کیا ارشاد فرمائیں گے سوال؟ بہت اچھی یار آپ نے توجہ دلائی. واقعی بعض بزرگوں تو قول ہے کہ وہ سادات کرام میں رشتہ کرنا پسند کرتے تھے کہ ہم بھی اہل بیت میں شامل ہو جائیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ فرمایا، اور امام محمد ابن محمد الغزی العامری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حسن التنبؤ میں آپ نے فرمایا کہ سادات میں نکاح کرنا یہ مستحب ہے. سبحان اللہ. اب اگر اس وقت یہ معلومات ذرا نہیں تھی، مجھے بھی نہیں تھی، لیکن بعد میں یہ سب معلومات بہت بعد میں ہوئی، لیکن وہ اس کا بھی ایک عشق تھا میری بہن کا بھی کہ پھر ہم ادب نہیں کر سکیں گے، کچھ بول نہیں سکیں گے. تو یہ مجھے پسند آ گئی یہ بات ان کی.
तो सादात किराम से बिल्कुल यानी कि रिश्ते करने चाहिए, वरना ये आजकल वैसे ही मतलब शादियों के लड़कियों के मसाइल इतने ज़्यादा हैं, लड़कियां पैदा भी ज़्यादा हो रही हैं, तो फिर ये कि अब सादात की लड़कियां माइनस कर देंगे हम तो बड़ा मुश्किल खड़ी हो जाएगी कि सादात किराम जो है दावत इस्लामी के जो माहौल में होते हैं तो बाज़ औक़ात इनको अपने ख़ानदान में इनकी मर्जी का रिश्ता नहीं मिलता होगा, तो ये रुजू करते होंगे हमारा कोई मुबल्लिग मिल जाए दावत इस्लामी का, है ना, कोई इस तरह कोई मदनी मिल जाए, कोई मुफ्ती मिल जाए, ये कोशिशें करते होंगे इस तरह। तो यूँ मतलब ये कि अगर हमारी तरकीब बनती हो, जो कोई रुकावट ना हो इसी, तो इनको फोकियत देनी चाहिए सैयद ज़ादियों को। अदब तो अंडरस्टूड है, इस बहाने झगड़े कम होंगे यार। मियाँ बीवी की लड़ाइयाँ होती हैं, सास बहू के लड़ाई होती है, अगर ये मुहिब्बान अहले बैत होंगे सही मानों में तो अब लड़ेंगे नहीं अपनी बहू से, उसको अच्छी तरह रखेंगे तो झगड़े ही खत्म हो जाएंगे ना यार। झगड़े तो होते ही हैं ना मियाँ बीवी में, सास बहू में तकरीबन होते रहते हैं, नंद भावज में, तो वैसा माहौल ही भी जरूरी नहीं है घर में। ये सारे के सारे 100% यूं करें जी। हाँ, हमारे घर में तो मतलब मेरे बच्चों की जो अम्मी है उसका भी ताउन तो दावत इस्लामी में यूं रहा ना कि मुझे कभी नहीं बोला कि क्यों इतनी दूर जाते हो, तो क्यों नहीं आते हो, तो मैं दौरे ये वो सब करता रहता था, कभी भी आज तक नहीं बोला, कोई रुकावट नहीं डाली। जब भी तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये टेंशन फ्री होकर मैं आपके सामने बैठा हूं, वरना ये कि घर में कुड़कुड़ होती रहे तो आदमी टेंशन में आ जाता है, काम नहीं कर सकता। तो बहनों की तरफ से भी कुड़कुड़ नहीं दीन के काम में, ना बच्चों की। मैं कभी कभी मैंने बोला भी है, माफी मांगी है अपने बच्चों की अम्मी से कि मैं टाइम नहीं दे पाता, क्या हुआ, तो दीन के काम के लिए जाते ना, ये ज़हन इनका अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा एक बार फिर बोल दे तो, जो अम्मी जान ने आपको जो कहा था एक से ज्यादा बार, हाँ वो दोबारा बोल, हमारी इस्लामी बहनें सुन ले, जिनके इस्लामी भाई जाते हैं ना काफिलों वगैरह में, देखा कहते खुश हो गए इनके बेचारों को खुशियां दे। ऐसा ना हो कि इनसे पूछें और ये बोल दे कि मुझे याद नहीं है, ये भी हो सकता है, पुरानी बातें कर रहा हूँ। ताहम ये कि जैसे कि वो कि मुझे माफ करना, मैं टाइम नहीं दे सकता, घर में चला जाता हूँ इधर उधर, तो क्या हुआ, आप तो इनके काम के लिए जाते हैं ना। इस तरह के जवाब भी सुने हैं। ताउन दोनों तरफ से होना चाहिए। जी जी, हमारे कई इस्लामी बहनें जो माशाअल्लाह दीनी खिदमत अंजाम देती हैं, तो उनको उनके महरिम की तरफ से ताउन हो तो वो ज़्यादा दीन का काम कर सकेंगी, और जो इस्लामी भाई दीनी खिदमत में मसरूफ़ हैं, इनमें दीन सीखने सिखाने में मसरूफ़ हैं, उनको इस घर की जो इस्लामी बहनें होती हैं उनका ताउन होगा तो वो अल्लाह ने चाहा तो वो भी ज़बरदस्त उसके लिए सवाब का ज़रिया बन सकता है। और आपके जाने के बाद आपके फ़ज़ाइल बयान होंगे और आपको इसाले सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। और झगड़ा करेंगी तो फिर भूल जाओ। तो तावनु अलल बिर्र वत्तक़वा, ये कुरान शरीफ का हुक्म है, तावनु अलल बिर्र वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्म वल उद्वान। नेकी और भलाई के काम में एक दूसरे की मदद करो और बुराई और गुनाह के काम में एक दूसरे की मदद मत करो। इसमें हुजूर घर में किरदार का भी बड़ा असर है। सिर्फ जैसे कि अगर चले बाहर गए, बाहर से जब घर आएंगे या इस्लामी बहनें हैं जब घर आएंगी तो दोनों को घर में भी अपने किरदार को भी उसी अंदाज से शरीयत दीन अखलाक के साथ अपने घर में रहना, तो इससे मुझे लगता है कि शायद एक दूसरे के साथ ताउन करने में मज़ीद मदद मिल जाती है कि ये घर में जब भी कोई घर में हो तो उसके साथ फिर आपस में जो ताल्लुक़ हो वो बड़ा अच्छा अंदाज होना चाहिए अखलाकी तौर पर भी। असल घर में ताउन होता है जी, बारहा होता है, लेकिन खुद जो इस्लामी भाई आया होता है, अब 20-30 साल उसने अड़ाउड़ी की है, फिर हमारे पास आया, अब वो थोड़े दिनों में एकदम से तो कोई तब्दीली आना ज़रूरी नहीं है ना,
तो वो थोड़ा बेहतियातियां करता है, हड़ाउड़ी करता है, तो फिर ये घर में मसाइल खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए इस्लामी भाई को चाहिए कि घर में सीरियस रहे, जब भी आए जाए सलाम करे, नरमी से बात करे, निगाहें हत्ता लिम्कान नीचे रखकर बात करे माँ और बाप से। माँ बाप को आता देख के घर में तो खड़ा हो जाए, ताजीम करे। आप अगर बाप गुस्से में भर करके आए तो इसको मैं ठुकाए लगाऊंगा, बाप का हाथ रुक जाएगा, खड़े होंगे ना एहतरामन। अब्बू दुआ कीजिएगा, अम्मी दुआ कीजिएगा, दस्तबोसी करें। मेरी माँ की आखिरी शाम थी, आखिरी रात, मुझे पता नहीं था। इतवार को दौरा पड़ा था, लेकिन मुझे इतनी समझ नहीं थी। डॉक्टर ने इशारा किया था, अंदाजा था कि दिल का दौरा पड़ा। फिर मेरी माँ ने मुझसे कहा, ये कभी कभी मेरी माँ बोलती थी, चलो भाई सब तौबा करो, तौबा करो। तो कोई कुफ्र निकल गया हो, क्या हो गया हो, मुझे पूछती थी कि ये कुफ्र तो नहीं है, ये चीज़, इसका मसला क्या है। तो ये मेरी माँ ने जब वो, और ये जब दौरा पड़ा ना, तो मैंने इसमें भी एक हमारी इस तरह निशस्त हुई, तौबा की, तजदीद ईमान, जो एहतियातन करते हैं, इस तरह की मुझे याद पड़ता है कुछ हुई थी तरकीब। भाई बहन हम मिलकर, भाई तो खैर मैं ही था जिंदा, बड़े भाई भी वफात पा चुके थे, माँ बाद में गई, बड़ा भाई जो था वो पहले गए। तो जब आखिरी जुमेरात जो इनकी आखिरी थी, हमें तो खैर कोई पता नहीं था, तो मैं इशा की नमाज के लिए मुझे निकलना था, इशा की नमाज के लिए, तो मैंने माँ का हाथ पकड़ा के मैं चूमूं। उस वक्त पता नहीं माँ को क्या हुआ, नहीं बल्कि हाँ खुद मेरी माँ ने मुझे कहा कि तेरे हाथ दे, तेरे हाथ दे, मैं तेरे हाथ चूमूं। अरे मैंने कहा माँ आप हाथ चूमेंगी मेरा, मैं चूमता हूँ करके मैंने हाथ पकड़ा और चूमा, और हो सकता है इन्होंने भी चूमा हो। मुझे नहीं पता था कि आज ये कुछ होने वाला है। फिर इंतकाल से पहले ये बार बार वो जो मुझे बताया बहनों ने, ये बार बार बोलती थी कि मेरे को बाबू बोलते थे, घर में छोटा था ना सबसे, तो बाबू दूर ना रह जाए, इसको जल्दी बुलाओ। तो मैं उस वक्त हमारा इज्तिमा होता था नूर मस्जिद में, तो कोई आया, आपको आपकी बहन याद करती है, तो मैंने कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी, मैं फिर मसरूफ़ रहा। उन दिनों हमारा मदनी मुज़ाकरा नाम नहीं था, लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला होता था नूर मस्जिद में इज्तिमा में। तो ये फिर दोबारा आया, अब मेरे एकदम खटका हुआ, मैंने कहा यार हो ना हो अम्मी को कुछ हुआ है। तो मैं फ़ौरन बंद कर दिया और मैंने किसी एक के कान में कहा कि लगता है मेरी माँ की तबीयत ख़राब हुई है, तुम पीछे आओ। तो मैं गया, वो भी पीछे, हम पहुँचे तो खैर वो मेरी माँ की ज़बान बंद हो गई थी। मेरी बहन ने बताया कि इन्होंने जमजम शरीफ हमने पिलाया, इस्तिग़फ़ार किया, कलमा पढ़ा और फिर ज़बान बंद हुई और बाहर ले गए। मेरे सामने उन्होंने दम तोड़ा। यासीन शरीफ पढ़ता था, लेकिन इतनी उस वक्त वो कैफियत थी कि पढ़ना दुश्वार था। मेरी माँ को मौत के झटके आ रहे थे और इसके बाद इन्होंने दम तोड़ा। जिस जगह पर वफात हुई इनकी, वो खुशबूदार हुई वो जगह, मैं इस्लामी भाइयों को लाकर सूंघाता था। अच्छा 40 दिन तक हमारे घर में तरह तरह की, वफात के वक्त 10:15 बजे गालिबन टाइम था, वफात के वक्त खुशबुएं फैलती थी, मैं इस्लामी भाइयों को लाकर सूंघाता था। उस वक्त भी मैं टनाटन सुन्नी रज़वी आला हज़रत का मानने वाला, मैं कहता था देखो सुन्नी इस शान से जाते हैं। इतनी खुशबू फैलती थी हमारे घर में कि मेरी बहनें डर जाती थी बाजू का। अचानक वो टाइम होता था और खुशबू फैल जाती थी। ये गालिबन 40 दिन तक ये खुशबू आती रही, फिर खत्म हो गई। अल्लाह की रहमत करम, अल्लाह पाक मेरी माँ को भी, मेरे वालिद को भी, हम सबको, हमारे सबके वालिदैन को बेहिसाब मग़फ़िरत से मुशर्रफ फरमाए। तो मेरी माँ की बरकतें, मेरे वालिद साहब भी कहा जाता था कि अच्छे आदमी थे, इनकी बरकतें, सब अल्लाह का करम है। मैं आपके साथ बैठा हूँ, दुश्मन ने गिराने को बड़ा जोर लगाया, अल्हम्दुलिल्लाह बैठा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक आखिरी सांस तक दीन की खिदमत करते रहने की सआदत बख्शे।
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. مدنی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ سلسلے آپ دیکھ ہی رہے ہیں، اور اب ہمیں یہاں اسلامی بھائیوں سے کچھ سوالات بھی لینے ہیں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فیضان شاہ دو سرا دوبارہ لائیو جائیں. ہاں جی. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے یہ دعا 3 بار پڑھی تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ایک سوال میں ہم حضور جس علاقے میں محلے میں رہتے ہیں، تو ایک مبلغ کے لیے اپنے علاقے میں اور محلے میں جو رہنے کا انداز ہے، جب وہ پڑوسیوں کے ساتھ ہو یا دیگر کے ساتھ ہو، وہ کتنا نہیں کیسا ہونا چاہیے کہ اس سے زیادہ زیادہ دین کا فائدہ اور مسجد کی آباد کاری میں وہ معاون ثابت ہو. اللہ اللہ. جب نماز کے لیے نکلیں تو سلام کر کے اطراف میں جو بھی نظر آئیں، نماز چلو بھئی جماعت تیار ہے، اگر یہ لے کے یوں کریں گے نا آپ، انشاءاللہ نمازیوں کی تعداد بھی بڑھے گی اور آپ کا امیج بھی اچھا قائم ہوگا. اچھا، علاقے میں یا گھر میں جھگڑے کریں گے تو گھر کے جھگڑے بھی باہر آ جاتے ہیں، یہ مطلب خیال رکھیے گا. یا تو آپ کی چیخم دھاڑ کی آوازیں گلی والے سن رہے ہوتے ہوں گے، یا یہ کہ امی پہنچا دے گی، ابو پہنچا دیں گے، بھائی پہنچا دیں گے، یہ پہنچا دیتے ہیں. بعض اوقات یہ مولانا بنتا ہے، بڑا شریف آدمی ہے، سب کے سامنے بچھا جاتا ہے، باپ کے سامنے آنکھوں سے آنکھیں ملا کر بات کرتا ہے، امی کو تو جواب ہی دے دیتا ہے. اس طرح مطلب یہ کہ نہیں ہونا چاہیے. گھر میں بھی مبلغ، باہر بھی مبلغ، بازار میں بھی مبلغ، دکان پر بھی مبلغ، ہر جگہ مبلغ ہو. موقع کی مناسبت سے نیکی کی دعوت دے، اپنے کردار سے بھی دعوت دے، اپنی گفتار سے بھی دعوت دے. گفتار میں نے بولنا، کردار وہی اپنے انداز جو ہے اپنی زندگی کے، تو اس سے نیکی، پرہیزگاری، حسن اخلاق. تو اگر آپ حسن اخلاق اپنا لیں گے نا، نرمی، جھگڑے نہیں، فضول بحثیں نہیں. اب اس میں کتنے تو مناظر ہوتے ہیں یار، تو سب سے بحثیں کرتے پھرتے اور آتا ہوتا ہے نہیں کوئی، یہ تو اس سے سب کا کام نہیں ہوتا. آپ مطلب نیکی کی دعوت دیں، انشاءاللہ بیڑا پار ہے. اسی طرح کی مطلب ایسی بد نظمی نہ کریں، مسجد کے امام سے نہ بگاڑیں، مسجد کی انتظامیہ سے نہ بگاڑیں، ورنہ پھر آپ کو مسجد میں کام نہیں کرنے دیں گے. ظاہر ہے کہ وہ اپنے کام سے کام رکھیں، سب سے میٹھے محبت بھرے انداز میں ملیں گے نا، تو آپ کو کوئی کچھ نہیں کہتا، اور آپ جو چاہتے ہیں نا وہ بھی انشاءاللہ پھر ہو جائے گا. اس میں جو اسلامی بہنیں اس وقت جو لائیو دیکھ اور سن رہی ہیں، جو مبلغائیں ہوتی ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے آس پڑوس کے اندر اپنے نیکی کی دعوت اور اپنے اخلاق اور کردار کے ساتھ اپنے آس پڑوس کو بھی اسی انداز سے پھر وہ بھی دیکھیں. سبحان اللہ. بالکل. اب اگر یہ بھی اپنے میاں سے لڑتی رہے گی اور اس کی چیخیں محلے والے سنتے ہوں گے، پھر جا کے نیکی کی دعوت دے گی تو اثر کیسے پڑے گا؟ بچوں پہ چیختی رہے گی، بچوں پر بھی چیختی ہے.
अच्छा बाद में बच्चों पर चीख कर बच्चों के अब्बू को सुना रही होती, नंदों को सुना रही होती होंगी, तो ये नहीं करे, सब समझते होते हैं किसको सुना रही है। तो इसीलिए तो सुना रही है, बर्तन पछाड़ेगी जोर से, ये एहतिजाज का इलारम है। तो ये इसीलिए तो कर रही है, इसको समझ आती कि सबको समझ आ रही होगी, वरना करे क्यों। अल्लाह अकबर। तो बिल्कुल जाहिर बातिन साफ होगा तो इंशाअल्लाह मक्का मदीना हो जाएगा माहौल। लेकिन अब भी ये ठावके ठावके बैठते हैं सब, अब जो बरसों की आदतें पता नहीं कैसे जाएं, ये बाहर निकलेंगे तो अब कोई सीसीटीवी में देख लेना जो लगे हुए कौन क्या कर रहा है, सब नजर आ जाएगा। अच्छा अब एहतियात करेंगे ना, फिजान मदीना के बाहर एहतियात करेंगे, थोड़ा दूर जाके कुछ करेंगे। तो अमालना में लिखने वाले फरिश्ते भी तो हैं, और फिर ये कि जहां भी जाओ अल्लाह देख रहा है। इसलिए जाहिर बाहिर अंदर, घर में, घर के बाहर, दर्जे में, क्लास में, हर जगह अपना अखलाक किरदार साफ सुथरा होगा तो इंशाअल्लाह आप बगैर इलेक्शन के सरदार बन जाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मदनी चैनल के नाजरीन, एक ऐलान, अच्छा ऐलान हो जाए। अमीर अहले सुन्नत की वालिदा का तज़किरा हमने अमीर अहले सुन्नत से सुना। इसका तफसीली हाल जानने के लिए अमीर अहले सुन्नत की वालिदा के ताल्लुक से रिसाला जारी हुआ है, फैज़ान उम्मे अत्तार। फैज़ान उम्मे अत्तार, इस रिसाले का मुताला कीजिए, इंशाअल्लाह बहुत मुफीद मालूमात हासिल होंगी इंशाअल्लाहुल करीम। मदनी चैनल देखते रहिए, नमाज की पाबंदी करते रहिए। फैज़ाने शाह दो सरा मदनी मुज़ाकरा, अत्तार की इल्मी ज़िया मदनी मुज़ाकरा, इल्मो अदब का सिलसिला मदनी मुज़ाकरा, अत्तार की इल्मी ज़िया मदनी मुज़ाकरा। मदनी चैनल, मदनी चैनल, मदनी चैनल, मदनी चैनल।